today we are going to discuss the topic factors affecting health, which is the nursing foundation topic of first unit. So let's start from the introduction. Health is influenced by many factors that work together. That means health is what? Health is a state which is affecting by the various factors, which is not affected by only the one factors. हेल्थ जी आहे ती अशा खूप काही फॅक्टर्स आहेत ज्याच्यामुळे अफेक्ट होते. तर आपण बघूया असे कोणते फॅक्टर्स आहेत ज्यामुळे हेल्थवर इफेक्ट पडतो. सम आर इनसाइड द बॉडी which is called the internal factors, while others come from the environmental, that means the external factors. So what it is म्हणजे हेल्थ जे आहे ते दोन फॅक्टर्सने इन्फ्लुएन्स होते, इंटरनल फॅक्टर आणि एक्सटर्नल फॅक्टर. तर आपण नेक्स्ट बघूया इंटरनल फॅक्टर म्हणजे exactly which kind of factors and what is the external factors. Then understanding this helps nurses to promote and maintain better health. Means what? If we know about the factors which is influencing the health, so with the help of that factors, after understanding, we can manage the health of the patient in well manner. That means these factors are helps to the nurses to treat the patient in a well manner, which is helps to patient to recover as early as possible. So चला बघूया तर आपण काय आहे. तर क्लासिफिकेशन बघूया आपण. क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ फॅक्टर्स. तर बायोलॉजिकल फॅक्टर्स आहेत, एन्व्हायरमेंटल, लाइफस्टाइल, सोशियो इकॉनॉमिक फॅक्टर, सायकोलॉजिकल फॅक्टर and health services. Let's see one by one. So first is the biological factor, or which is also called the internal factors. These are natural factors within the body that affect the health. Internal factor means by the name only we can understand internal factors means which is present already in our body. जे factors आपल्या बॉडीमध्ये ऑलरेडी प्रेझेंट आहेत, अशा फॅक्टर्स मुळे जेव्हा आपल्या बॉडीवर आपल्या हेल्थवर काही इफेक्ट पडतो तेव्हा अशा फॅक्टर्सला आपण इंटरनल फॅक्टर्स म्हणतो किंवा बायोलॉजिकल फॅक्टर सुद्धा म्हणतो. तर त्यामध्ये नेमकं काय येतं मीन्स व्हॉट इन्क्लूड इन दी इंटरनल और बायोलॉजिकल फॅक्टर्स. सो इन विच द फर्स्ट इज द हेरिडिटी. Heredity means what? The genetic traits and the family diseases. For example, diabetes, hypertension. Heredity means what? The kind of diseases which can be passes to the one generation to the another generation. म्हणजे आपल्या पॅरेंट्सला आहे त्यामुळे ऑफस्प्रिंगला येत आहे, ऑफस्प्रिंग पासून आणखी नेक्स्ट जनरेशन, आणखी नेक्स्ट जनरेशन म्हणजे पिढ्यानपिढ्या जे फॅक्टर्स आपल्या बॉडीवर अफेक्ट करतात त्यांना आपण म्हणतो हेरिडिटरी फॅक्टर्स. ओके, दॅट इज द जेनेटिक ट्रेट्स. आणि स्पेशली त्यामध्ये डायबिटीज, हायपरटेन्शन लाईक दिस डिसीजेस वी कॅन सी. Then next is the age. In that, infant, adult and elderly have different health needs. म्हणजे काय? इन्फंट्स जे आहेत त्यांच्या आपल्या एक वेगळ्या हेल्थ नीड्स राहतात, अडल्ट्सच्या वेगळ्या रिक्वायरमेंट राहतात आणि एल्डर पर्सन जे आहेत त्यांच्या वेगळ्या रिक्वायरमेंट राहतात. जसे की जे इन्फंट्स राहतात, इन्फंट मीन्स व्हॉट? द न्यूबॉर्न पर्सन, द न्यूबॉर्न बेबी. न्यूबॉर्न बेबीला जे काही needs असतात, nutritional needs which can be fulfilled by the breast milk. Then in adult have to receive the nutrition diet from the external sources like ते जेवतात भाजी पोळी, प्रोटीन, फॅट, कार्बोहायड्रेट ह्या सगळ्या गोष्टी ते आउटर साइडने घेतात बाय द सोर्स ऑफ फूड. जर त्यांना ते प्रॉपर मिळाले नाही म्हणजे प्रॉपर न्यूट्रिशन जर त्यांना पोहोचत नसेल तर त्यामुळे त्यांच्या बॉडीवर एक साइड इफेक्ट होईल अँड दिस मे कॉज द वेरियस काइंड ऑफ डिझिजेस. देन एल्डर म्हणजे आता जे म्हातारे होत चालले आहे असे जे पर्सन्स राहतात त्यांना सुद्धा एका वेगळ्या न्यूट्रिशनल पॅटर्नची गरज राहते. म्हणजे प्रत्येक एज मध्ये न्यूट्रिशन जो पॅटर्न आहे तो चेंज होत जातो. न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जी आहे दॅट इज चेंज अँड इफ this nutritional requirement is not fulfilled, then it may affect to the health of the individual. Then sex. Some diseases are a sex linked. Sex diseases मतलब क्या रहता है कि the female have a specific kind of diseases and the male also have a different kind of diseases. Like
In the female that is a prostate cancer. In the male that is a prostate cancer. Prostate cancer जो आहे हा मेल मध्ये दिसून येतो. त्यानंतर सर्वायकल कॅन्सर, ब्रेस्ट कॅन्सर हे सगळे फिमेल्स मध्ये दिसून येतात. तर सेक्स म्हणजे मेल आणि फिमेल यांच्यामध्येही जे डिसीजेसचे टाइप्स आहेत ते चेंज आहेत. देन नेक्स्ट आहे बॉडी रेजिस्टन्स. Immunity level affect the risk of infection. That means the individual having a different type of immunity power. The person who is having a good immunity they can resist by the infection in well manner. आणि ज्यांच्याकडे इम्युनिटी पॉवर खूप लो असते त्यांना कुठलेही इन्फेक्शन लवकर होते आणि कुठल्याही डिसीजेसचे रिस्क फॅक्टर्स आणि रिस्क जे असतात ते जास्त असतात. द पर्सन हु इज हॅव्हिंग अ लो इम्युनिटी. आणि इम्युनिटी पॉवर कशी बूस्ट करू शकतो? बाय मेंटेनिंग अ प्रॉपर हेल्थ, प्रॉपर डायट, प्रॉपर एक्सरसाइज. सो दिस इज द बॉडी रेजिस्टन्स. मतलब जशी बॉडी म्हणजे इम्युनिटी पॉवर जशी आहे त्या इम्युनिटीच्या अकॉर्डिंग आपण आपली हेल्थ जी आहे ती मेंटेन करतो. देन हॉर्मोन्स इम्बॅलन्स कॅन कॉज मूड और बॉडी चेंजेस. जसे की बॉडीमध्ये काही हॉर्मोन्स राहतात जसे की मेन्स मध्ये इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन जे मेन्स्ट्रुअल सायकल रेग्युलेशनचं काम करते फिमेलमध्ये. जर त्याचे इम्बॅलन्स झालं तर मेन्स्ट्रुअल सायकल येणार नाही. त्यामुळे काय होईल? बॉडीमध्ये खूप म्हणजे साइड इफेक्ट होतील, चेंजेस होतील अँड विच कॅन कॉज ए डिसीज ऑल्सो. दॅट इज द हॉर्मोनल फॅक्टर. देन नेक्स्ट इज द एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर. Environment plays a major role in health. In that first is the physical environment. In that air, water, housing, sanitation and climate. समजा जर प्रॉपर एअर नसेल, एकदम एअर जी आहे ती पोल्युटंट असेल, त्यामुळे काय होईल? आपण जेवढा आपण ब्रीथ एअर इनहेल करणार तेवढा आपल्या बॉडीवर त्याचा साइड इफेक्ट पडेल. देन वॉटर. जर आपण कंटॅमिनेटेड वॉटर इनटेक करत आहे तर त्यामुळे वेक्टरबोर्न डिसीजेस होण्याचे खूप जास्त चान्सेस राहतात. हाऊसिंग. जर प्रॉपर हाऊसिंग सिस्टम नसेल, जसे की घराला ड्रेनेज सिस्टम नाही आहे, प्रॉपर व्हेंटिलेशन नाही आहे, तर यामुळे काय होईल? आपल्या बॉडीवर त्याचा साइड इफेक्ट पडण्याचे चान्सेस राहतात. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट हॅव्हिंग अ गुड एअर सप्लाय, वॉटर सप्लाय, देन हाऊसिंग ऑल्सो. सॅनिटेशन मतलब लॅट्रिन, वॉशरूम, whatever the sanitary system is should be a good. Then climate. जसे की आपण ज्याही एन्व्हायरमेंट मध्ये बॉर्न झालेलो असतो त्या एन्व्हायरमेंटची, त्या क्लायमेटची आपल्याला हॅबिट असते. पण जर आपण अचानक काश्मीरला गेलो किंवा अदर कुठल्या कंट्रीमध्ये गेलो, अकॉर्डिंग टू देअर क्लायमेट आपली जी हेल्थ आहे त्यावर इफेक्ट पडतो. माइट बी आपल्याला ते एन्व्हायरमेंट जे आहे तिथलं जे क्लायमेट आहे ते सूट होईल किंवा नाही होईल. तर अशा प्रकारे क्लायमेट सुद्धा खूप इम्पॉर्टंट असतं आपल्या हेल्थसाठी. देन नेक्स्ट इज द केमिकल एन्व्हायरमेंट. इन दॅट द पोल्युटंट. जर आपण खूप जास्त पोल्युटंट जर इनटेक करत आहे, केमिकलचा जर जास्त प्रमाणात जर आपल्या याच्यामध्ये यूज होत असेल डे टू डे लाईफ मध्ये, तर त्यामुळे आपल्या बॉडीवर इफेक्ट होण्याचे चान्सेस राहतात. जसे की पेस्टिसाइड्स असतात, म्हणजे जे कीटकनाशक राहते. आता जे शेतकरी आहेत ते काय करतात? जे हे फूड आहे जसे की गहू, ज्वारी किंवा एनी काइंड ऑफ अदर, तर त्यावर जेही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतात, जे फंगस वगैरे, बॅक्टेरिया वगैरे असतात, ते किल करायला दे आर युजिंग अ डिफरंट काइंड ऑफ पेस्टिसाइड्स. सो बिकॉज ऑफ दॅट पेस्टिसाइड इट कॅन बी मेजर अफेक्ट टू अवर हेल्थ ऑल्सो. देन इंडस्ट्रियल वेस्ट. जर एखाद्याचं घर जे आहे ते इंडस्ट्रियल एरियाच्या जवळ असेल तर तिकडनं निघणारं जे पोल्युटंट आहे, लाईक जर काही केमिकल रिलीज होत असेल तर त्याकडून जे काही फ्युम्स येतात तर त्यामुळे बॉडीवर इफेक्ट होण्याचे खूप जास्त चान्सेस राहतात. स्पेशली जे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लेम किंवा रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लेम्स असतात ते प्रॉब्लेम्स तिथे अराइज होतात. देन बायोलॉजिकल एन्व्हायरमेंट लाईक अ मायक्रो ऑर्गॅनिझम लाईक अ बॅक्टेरिया, व्हायरसेस, पॅरासाइट्स. जर काही आपण कंटिन्युअसली एखाद्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येत असेल, बॅक्टेरियाच्या, व्हायरसच्या, जसं की कोरोना व्हायरस वगैरे होता, जर आपण त्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलो तर इट कॅन अफेक्ट अवर हेल्थ. देन पुअर एन्व्हायरमेंटल कंडिशन increases the chances of illness and infection. If we are living in very poor environmental conditions, if
there is so many garbage around the house, not proper air, not proper water. These all things also may affect our health. So it is very important to have a good environment for the living, for the survival. If we are living a bad environment or unhealthy environment, which ultimately affects to our health day by day. Then next is the lifestyle factors. Yes, lifestyle factor is also very important to maintain our health. There are some positive habits, there are some negative habits which directly or indirectly affect our health. First is the positive habit, that is the balanced diet. If we are taking a balanced diet, good and nutritious diet which maintain our health properly and which leads to take our health to the wellness side. And if we are not taking a proper diet which can lead to our health and the body is may decrease to the illness. Then regular exercise. If the person is doing regular exercise or yoga, it may create or it may boost the immunity of that person. It keeps the body active to live a healthy. Then adequate sleep. Yes, it is also important to take a adequate sleep. जर एखादा पर्सन प्रॉपरली स्लीप घेत नसेल तर त्यामुळे त्याचा मेटाबॉलिझम डिस्टर्ब होईल, त्याचा ॲपेटाइट डिक्रीज होऊन जाईल, तो प्रॉपर जेवणार नाही, त्यामुळे हळूहळू बॉडीवर इफेक्ट होऊन साइड इफेक्ट होऊन जी बॉडी आहे ते हळूहळू डिसीज कडे मूव्ह होत जाईल. देन निगेटिव्ह हॅबिट्स like a smoking, alcohol, drug abuse. As we all know, smoking is injurious to the health. ज्यामुळे रेस्पिरेटरी डिसीजेस होण्याचे खूप जास्त चान्सेस राहतात. फॉर एक्झाम्पल ट्युबरक्युलोसिस. देन अल्कोहोल कन्झम्पशन. इफ द पर्सन इज टेकिंग कंटिन्युअसली अल्कोहोल, then it can leads to the liver diseases like cirrhosis of the liver. Then drug abuse. There are many kind of drug which can lead to affect our health. So these negative habits are leads to increase the health problems. Then poor diet, stress and lack of rest. If the person is taking very poor diet, it can leads to the bad health. Then stress. Stress सुद्धा खूप जास्त अफेक्ट करतो. जर खूप जास्त स्ट्रेस असेल आणि कोपिंग ॲबिलिटी नसेल, स्ट्रेसला मॅनेज करता आलं नाही, तर त्यामुळे जी बॉडी आहे ती हळूहळू डिप्रेशन मध्ये जाईल. डिप्रेशन इज द सायकॅट्रिक डिसऑर्डर, ज्यामुळे बॉडीमध्ये मेटाबॉलिक चेंजेस होतील. मेटाबॉलिक चेंजेस झाल्यामुळे जे पर्सन आहे तो प्रॉपर हेल्दी लाईफ सर्व्हाइव्ह नाही करू शकणार. देन लॅक ऑफ रेस्ट. दिवसभर जे काही ऍक्टिव्हिटी आपण करतो त्यानंतर बॉडीला एका प्रॉपर रेस्टची गरज असते. अँड इफ वी आर नॉट टेकिंग अ प्रॉपर रेस्ट, वी आर कंटिन्युअसली वर्किंग फॉर 24 hours, देन इट विल अफेक्ट आवर बॉडी. नर्सेस इनकरेज हेल्दी लाईफस्टाईल टू प्रिव्हेंट डिझीजेस. यामध्ये ऍज अ नर्स आपला काय रोल आहे? वी हॅव टू encourage to the individual to maintain a healthy lifestyle which can prevent the diseases. जे diseases ला prevent करू शकते. We have to encourage, we have to educate to the patient that take a proper and nutritious diet, go for the regular walking, for the exercise, for the yoga, then avoid the bad habits like smoking, alcohol consumption, tobacco chewing. So it can help to patient to increase their health toward the positive. Then next is the socio-economic factors. These are social and economic conditions that shape health. It is also very important to have a good socio-economic status. For example, education. Education, how education will lead to the health? Improves the health awareness and practices. If we have a proper knowledge, proper education, then we can take the proper diet, proper एखाद्या गोष्टीचं नॉलेज असल्यानंतर आपण त्याच्यामुळे एक प्रॉपर आणि एक गुड लाईफ सर्व्हाइव्ह करू शकणार. जसं की आपल्याला अवेअरनेस असेल की विच फूड इज गुड, विच इज नॉट गुड, लाईक अ पॅकेज फूड विच इज नॉट दॅट मच गुड फॉर आवर हेल्थ. वी हॅव टू कुक a fresh meal so which can leads to a good health. If we are educated, then only we have to know which kind of food, which practices is good for our health. Then next is the income. Affect the nutrition, housing and healthcare access. If we have a proper
इन्कम, देन वी कॅन अफोर्ड द सिजनेबल फ्रूट्स. जसे की इन्कम प्रॉपर असेल तर चांगलं इन्कम असेल तर आपण चांगल्या प्रकारचं जेवण घेऊ शकणार, करू शकणार. प्रॉपर जी काही हेल्थ फॅसिलिटीज आहेत ते आपण स्वतःसाठी करू शकणार. जर इन्कम नसेल तर त्यामुळे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपण जे काही न्यूट्रिशियस फूड आहे, न्यूट्रिशियस फ्रूट्स आहेत ते आपण अफोर्ड नाही करू शकणार, नाही खाऊ पिऊ शकणार आणि त्याची जी आपल्या बॉडीला रिक्वायरमेंट असते ती फुलफिल होणार नाही आणि त्यामुळे आपल्याला वेगळ्या वेगळ्या डिझीजला सामोरे जावं लागणार. देन ऑक्युपेशन. सर्टन जॉब्स मे एक्सपोज वर्कर टू द हेल्थ रिस्क. अशी काही ऑक्युपेशन्स राहतात विच कॅन लीड्स टू द बॅड इफेक्ट टू अवर बॉडी. जसे की एखादा जो पर्सन आहे तो इंडस्ट्रियल एरियामध्ये वर्क करत असेल जिथे खूप जास्त केमिकल्स प्रोड्यूस होत आहे आणि जे काही तो इनहेल करतोय, ब्रीथ करतो आहे त्यामध्ये खूप जास्त प्रमाणात जर केमिकल्स जर इनहेल करत असेल तर त्यामुळे त्याच्या बॉडीवर साईड इफेक्ट होणार, त्याला रेस्पिरेटरी प्रॉब्लेम्स होण्याचे चान्सेस राहतात आणि आणखी सुद्धा जे काही सिस्टम्स असतात त्या सिस्टमवर त्याचा साईड इफेक्ट होईल. म्हणून ऑक्युपेशन पण खूप जास्त इम्पॉर्टंट करतो टू मेंटेन द हेल्थ. Then social support like a family and friends helps in recovery and well-being. जर जे काही फॅमिली आणि फ्रेंड्स असतात त्याच्यामुळे सुद्धा आपली हेल्थ मेंटेन करायला खूप हेल्प होते. जसे की फॅमिलीमध्ये आपण राहत असणार तर एक आपल्याला गुड एन्व्हायरमेंट तिथे मिळते. सगळे आपण सोबत बसून जेवण करणार, एकमेकांसोबत बोलणार, जे काही आपले कम्युनिकेशन आहे ते कम्युनिकेशन करून एक दुसऱ्यांशी शेअर करणार. तर यामुळे काय होईल, आपल्या एक पॉझिटिव्ह माइंड राहील अँड इफ वी आर पॉझिटिव्ह देन अवर बॉडी ऑल्सो गोज टुवर्ड द पॉझिटिव्ह थिंग्स ओनली. देन कल्चर in that beliefs and custom influence the diet and treatment choices. That means in every culture there are some different kind of beliefs, different kind of their values. Means in some culture they just want to eat prior to the sunrises and in some culture they will not eat after the sunrises. मतलब सगळ्या याच्यामध्ये वेगळ्या वेगळ्या कल्चरमध्ये काहीतरी वेगळ्या वेगळ्या थिंग्स राहतात जे सुद्धा बॉडीवर इफेक्ट करतात. जसे की काही कल्चरमध्ये एखादा फूड किंवा एखादा फ्रूट आहे जे अजिबात खात नाही आणि त्याच्या बॉडीला खूप जास्त गरज असते, मग त्यामुळे सुद्धा बॉडीवर इफेक्ट होणार. त्यानंतर काही ट्रीटमेंट चॉईसेस असतात. जसे की जुने लोकांमध्ये जे आहे तिथे राहत होतं की हॉस्पिटलमध्ये न जाता घरीच डिलिव्हरी करायची किंवा घरचे एखादा काढा वगैरे घेऊनच आपण बरं होणार. ते तेवढं त्या टाइमला तेवढं ते इफेक्टिव्ह पण होतं कारण सगळं ओरिजिनल मिळायचं. पण नाउअडेज इट इज नॉट दॅट मच प्रिफरेबल इफ वी आर टेकिंग अ होममेड treatment in all kind of diseases and all kind of illness, so it can be leads to bad effect to our health. म्हणून जे काही ट्रीटमेंट चॉईसेस असतात ते सुद्धा खूप इम्पॉर्टंट असतात आपल्या बॉडीसाठी. जर आपण प्रॉपर आणि वेळेत एखाद्या गोष्टीकडे लक्ष दिलं आणि ट्रीटमेंट घ्यायला सुरुवात केलं तर माइट बी आपण त्याच्यापासून होणारे जे काही कॉम्प्लिकेशन्स आहेत दॅट वी कॅन रिड्यूस. Then next is the psychological factors. Mind and emotions affect the body's health. Mind आणि इमोशन हे खूप जास्त इफेक्ट करतात आपल्या हेल्थवर. For example, stress, anxiety and depression can weaken the immunity. If any person is always in the stress, always in the anxiety, always in the depression, it can weaken their immunity. Means that the person will not take a proper food, not take a water, not take a proper sleep, and it will leads to decrease or lack of their immunity. Positive attitude promotes the recovery. If the person is having always the positive attitude which helps to promote their recovery. जर आपण पॉझिटिव्ह विचार केला तर आपण पॉझिटिव्ह राहू आणि आपली बॉडी सुद्धा पॉझिटिव्ह राहील आणि त्यामुळे आपली हेल्थ जी आहे ते रिकव्हरी होण्यामध्ये हेल्प होईल. देन इमोशनल बॅलन्स इज अ की टू वेलनेस. प्रत्येक सिच्युएशन मध्ये आपले जे इमोशन्स आहेत ते कंट्रोल करणं खूप जास्त महत्वाचं असते. जे आपल्या हेल्थचे की सक्सेस आहे. जर कुठलेही एन्व्हायरमेंट असेल किंवा कुठलेही सिच्युएशन असेल त्या सिच्युएशन मध्ये आपले इमोशन्स जे आहेत ते कंट्रोल करता आपल्याला यायला पाहिजे.
ज्यामुळे आपण पॅनिक होणार नाही. पॅनिक झाल्यामुळे आपल्या बॉडीमध्ये जे काही चेंजेस असतात ते होणार नाही. आपली बॉडी स्टेबल राहील. आपला बॉडी आणि माइंड मधलं जे कोऑर्डिनेशन आहे ते स्टेबल राहील आणि ज्यामुळे आपली बॉडी सुद्धा हेल्दी राहील. म्हणून माइंड आणि इमोशन्स हे या दोन्ही गोष्टीवर आपलं कंट्रोल असणं खूप जास्त आवश्यक आहे. देन हेल्थ सर्व्हिसेस फॅक्टर्स. अवेलेबिलिटी अँड ॲसेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केअर आर इसेन्शियल. जर एखादा आजार झाला, जसे की छोटे मोठे काही इलनेसेस राहतात, जसे की फीवर आहे, कफ आहे, कोल्ड आहे किंवा कुठलंही असं, तर अशा कंडिशन मध्ये आपल्याला हेल्थ रिसोर्सेस असणं फार जास्त महत्वाचं असतं. If we were not get a treatment at the proper time, then it can do the complications to our body. So because of that, availability of the healthcare facility is also very important. Then primary health centers and hospital provide prevention and treatment. If we went to the primary healthcare center or hospital as early as possible, if we can see the any kind of symptoms and signs to our body as early as possible to take a treatment, it is very well to prevent the foreseen complications. So to reduce this kind of complications, we have to go to take a treatment to the primary healthcare center or hospital. Immunization, health education and community programs improve the health. As we all know, immunization is very important. For example, we are giving immunization to the infant, means जसा एखादा जो काही म्हणजे जो बाळ असतो तो त्याचा बर्थ झाला की लगेच आपण त्याला इम्युनायझेशन देतो, जसे की BCG टू प्रिव्हेंट द ट्युबरक्युलोसिस, हेपॅटायटिस बी देतो, लिव्हर डिसीजेस प्रिव्हेंट करायला, पोलिओचा 0 डोस देतो आपण ऍट बर्थ. म्हणजे जसा जन्म झाला तसे आपण जे काही इम्युनायझेशन आहे ते स्टार्ट करतो. सो इम्युनायझेशन खूप महत्वाचं आहे जर या एन्व्हायरमेंट मध्ये आपल्याला हेल्दी राहायचं असेल तर, बिकॉज इम्युनायझेशन helps to prevent the many kind of diseases. Health education is also very important to maintain a proper health and community programs improve the health. असे काही कॅम्पेन्स राहतात, शिबिर राहतात जिथे हेल्थ अवेअरनेस म्हणजे हेल्थ अवेअरनेस बद्दल जे काही कम्युनिटी पीपल्स आहेत त्यांना एज्युकेट केल्या जातं. तर त्या सगळ्यामुळे काय होईल, या सगळ्या हेल्थ सर्व्हिसेसमुळे आपल्याला जे काही बॉडीमध्ये ॲबनॉर्मल साइन्स असतात ते आयडेंटिफाय करता येतील आणि आपण लवकरात लवकर ट्रीटमेंट घेऊ शकणार. देन लॅक ऑफ मेडिकल फॅसिलिटीज कॅन इन्क्रीजेस इलनेस अँड डेथ रेट. जर प्रॉपर मेडिकल फॅसिलिटी नसेल which can increase our illness. If we are not go to the hospital to the proper time or at a time, then it can leads to the illness and death also. So it is very important to go to the hospital as early as possible after seeing the any abnormal signs to our body. Then role of nurse in factors affecting health. Assess all factors affecting the patient's health. As a nurse, we have to assess the patient and assess the abnormal factors which can lead to the health of the patient. Then educate individual and families about prevention. We have to educate the patient as well as to the family also regarding prevention of diseases and promotion of health. Encourage healthy habits and positive attitudes. We have to encourage to the health, to the family, to the individual about the healthy habits like a proper nutrition, proper diet, proper exercise, good healthy lifestyles. Regarding these all things, we have to encourage the individual. Then promote use of available health services. We have to tell to the family, to the individual that you have to go to the hospital as early as possible if you have any kind of abnormal signs in your body. So this is the role of nurse. So hope you all are understand about factors affecting health. तर काय होते factors? Like environmental factors, lifestyle factors, socio-economic factors, psychological factors, health services and biological factors. This question is very important which can ask in the MUHS examination for 5 marks. So this much content is enough for the 5 marks. Thank you.